अस्सलाम वालेकुम। पूरे खानदान चो हाली मैं यूरोप हाँ, बाकी सारे खानदान दे पाकिस्तान ही होंदे ने, उत्थे मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी बड़ी कदर है जिहड़ा भैन भरा मेरे नाल गलबात करता है, जो अपना दुख है मैनू सुनांदा है। जे किसी नूं पैसों की लोड़ होंदी है तो मैं ही बाहरों टोरना कहता, मैं कदे नहीं फर्क महसूस किया। हालांकि अब्बा जी जिहड़े ने वड्डे पुत्र तू बहुत ज़्यादा नफरत करते सी। कहंदा भाई जान तू कहंदा उन्हां दी शादी नूं होई 1 साल होया सी, शादी तो पहला जो भी पैसे होंदे सी अब्बा जी नूं लिया के दिंदे सी। साल बाद जिहड़ा भाई जान जिहड़ा 1 रुपया भी अब्बा जी नूं लिया के नहीं सी दिंदे। अब्बा जी बड़ा गुस्सा करते सी, उन्हें घर जो भी है साडा खांदा है, लेकिन जो भी मजदूरी करता है सानू लिया के नहीं दिंदा। हालांकि अब्बा जी उहदे पुत्र दा बहुत ज़्यादा करते सी, उन्होंने सेब खवालदे सी, दुध पिलांदे सी, कहंदे बड़ा चाह करते सी कि मेरा कला कला ये पुत्र है। कहंदे बहरहाल वो जिहड़ा ना बिल्कुल कदर कोई नहीं सी करदा, अपनी जनानी नूं ही दिंदा है, जनानी नाल कमरे च वड़ जा जो भी मजदूरी तू आंदा सी। कहंदा हालांकि अब्बा जी नूं मैं जिस टाइम फोन करना अब्बा जी बड़े खुश हो के मेरे नाल गलबात करते सी, मेरे नाल ठीक सी। कहंदा सारे घर वाले जिहड़े मेरी गल बड़ी सुनदे सी। कहंदा वड्डी भैन तो भी बहुत ज़्यादा नफरत करते सी। उहदी शादी हुई सी, जदों भी वो घर आती सी कहंदा साडे घरों खा के जाती, साडे घर कदे के लै के नहीं आई। अब्बा जी गल्लां जिहड़ियां मूँह ते सारियां सुणांदे सी। उन्हें आख्या पुत्तर गल सुन, तू साडी धी है, वो चंगे भले सौखे ने, कहंदा तू साडे घर फ्रूट नहीं लैके आई, कहंदा तू बच्चों वास्ते कोई चीज़ नहीं लैके आई, जो भी है साडे घरों लैके तू जानी है। वो कहंदा बड़ी रोंदी अब्बा जी मैनूं गल्लां सुणांदे। उन्हें आख्या पुत्तर गल सुन, मैं तैनूं गल्लां नहीं सुणांदा, अज तो बाद तू साडे विहड़े नहीं बनना, जे कोई लोड़ होई तो दस्सिया कर फोन ते असीं तेरे नाल गल कर ला करांगे, लेकिन उंज जिहड़ा तेरी साडी गल नहीं होण लई। कहंदा बड़ा रोंदी सी कि मैनूं अब्बा जी घर नहीं वड़न दिंदे, बूहे नहीं वड़न दिंदे। कहंदा मैं किहा चल छड्ड, जदों मैं आवांगा ते आपे अब्बा जी नूं राज़ी कर लांगा, सब ठीक हो जाएगा। कहंदा मैं इस तरह करके सारे भैणां भरावां नूं रखिया सी। मैं कहा चलो सारे जुड़ के रवीए, फोन ते गलबात होंदी रहिंदी। मैं कहा अब्बा जी दे गुस्से ते तुसीं ना जाया करो। कहंदा मैं सुत्तिया सा राती ते मैनूं फोन आया घरों, निक्की भैन ने फोन किया कि अब्बा जी की तबीयत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कहंदा वड्डे भरा ते कदे दस्सिया नहीं सी, अब्बा जी ने आखिया सी मैं मर भी जां ते इस कंजर नूं बिल्कुल नहीं दसना, जो भी हो जे। कहंदा इहनूं उत्थे ही रहण दे जिथे है सावरियां दे घर। कहंदा ना वड्डी भैन नाल तुसां गल करनी है, ना ही पुत्तर दूजे नाल गल करनी है। कहंदा अब्बा जी ने सख्ती नाल मना कीता, जिन्हें गल कीती ना तो मैं आपू जहर खा के मर जांगा। कहंदा मैनूं फोन कीते इस तरह अब्बा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कहंदा मैं कहा तुसीं हस्पताल लै जाओ। कहंदा हस्पताल खड़ी उन्हें राती जाके मैं बार बार फोन करा, सुनाओ अब्बा जी की तबीयत कैसी है। कहंदा डॉक्टर अजे तक तो कुछ नहीं दसदे पे, ड्रिपां लाइयां ने, अब्बा जी लम्मे पे ने, दिल शिल चैक कर रहे हैं। कहंदा सुबह हो गई, इस तरह मैं पूरी रात जागदा रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करता रहा। कहंदा सुबह होई तो पुछया डॉक्टरों को जाके पुछो हाँ की आखदे ने। कहंदा डॉक्टर आखदे ने कि बड़ा मुश्किल है इन्हां दा ना ठीक होना, इस वास्ते तुसीं कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखो। कहंदा निक्की भैन रोई जे, कहंदे अब्बा जी की तबीयत नहीं ठीक होनी। कहंदा मैं कहा तू घबरा ना, मैं आवन लगा पाकिस्तान ते जाके किसी चंगे हस्पताल जिहड़ा चैक करवाने आ। कहंदा चुप कर गई। कहंदा मैं टिकट कराई, फटाफट पाकिस्तान पहुँच गया। कहंदा उत्थे आइए अब्बा जी हस्पताल ही सी। कहंदा मैं घर को ना गया, सीधा हस्पताल ही गया। कहंदा जाके अब्बा जी दे पैर टोन ला पिया, पैरां ते प्यार करन ला पिया। मैं कहा मेरे अब्बा जी नूं की हो गया। कहंदा काफ़ी देर बैठे रहे, तकरीबन शाम हो गई। शामा वेले डॉक्टर ने आख्या कि बड़ा मुश्किल है इन्हां दा बचना, शायद हो सकदा 2 महीने कड्ढण, 4 कड्ढण, 6 कड्ढण, इहदे तो ज़्यादा नहीं कड्ढण ले तो ये जिहड़े ने पूरे हो जाणगे, वफात पा जाणगे। इस वास्ते इन्हां दा तुसीं ख्याल रखो। कहंदा मैनूं पता लगा, निक्की भैन नूं पता लगा, रोण लग पई बड़ी जोर नाल हस्पताल च ढावां मार के। कहंदा मैं कहा गल सुन, कंट्रोल कर अपने आप ते, अब्बा जी नूं ना इस गल दा पता लगे, ना किसी होर नूं पता लगे। अब्बा जी की खिदमत करने आ, ध्यान करने आ। मैं भी इत्थे पाकिस्तान ही रवांगा जिन्नी देर तक अब्बा जी ठीक नहीं होंदे। जे को अस्पताल किसी वड्डे खड़ने आ, जे उन्होंने कोई उम्मीद दिलाई तो ठीक है, नहीं तो अब्बा जी की खिदमत करांगे। कहंदा उन्हें थोड़ी तसल्ली दी, वो चुप कर गई। कहंदा घर लैके आए, अगों वड्डा भरा जिहड़ा मैनूं फोन करदा तू आए। कहंदा मैं आख्या आए आ भाई तुसीं आ जाओ। कहंदा अब्बा जी थोड़े जे उठ के बहन लग पे सी। कहंदा भाई जान जिस वेले आए अपनी जनानी नाल आके मंजी ते बहंदे गए ने, अब्बा जी दे कोल खुंडी सी, अब्बा जी ने चुक के खुंडी ओहदे अल मारी। उन्हें आख्या नसदा हो बगैर तो इत्थों, तैनूं मैं मना कीता कि तू साडे विहड़े नहीं वड़ना, मैं मर भी जां ते तू इत्थे नहीं वड़ना। कहंदा रोण लग पिया, अब्बा जी की मंजी के सराहने बह के अब्बा जी मैनूं माफ़ कर दिओ, मैं तुहाडी तबीयत का पता ना ना। कहंदा सिर्फ वो भी इसे वास्ते आंदा सी, मेरे कोल पैसे शैसे लभदे रहिंदे सी वड्डे भरा नूं, तो इस वास्ते उन्हें गलबात रखी सी। कहंदा जो भी बड़ा कोड़ा सी, अब्बा जी नाल उहनूं कोई लिंक नहीं सी, सिर्फ ये सी कि मैं आए आ तो चलो अब्बा जी इत्थे मैनूं बहण देण। कहंदा पर मैं अब्बा जी नूं मैं अब्बा जी कंट्रोल करो, रहन दिओ। कहंदा मैं परां लै गया भायरां नूं, मैं बहुत सी हैर है अब्बा जी ठीक होए। कहंदा अब्बा जी उठ के उत्थे भी आ गए। इनू फटाफट घरों कड्ढण वाली गल कर। कहंदा उन्होंने मैं कढ़िया तो सैड ते होकर मैं भाई नाल गल की। मैं भाई ने तुसीं चुप करके टुर जाओ, ना टेंशन लो, जो कोई मसला है मैं तुहानूं दस्सांगा। कहंदा मैं उन्होंने यह नहीं दस्सिया कि अब्बा जी नूं डॉक्टर ने आख्या कि चंद महीने ही कड्ढणगे तो पूरे हो जाणगे। कहंदा टुर गए हो। कहंदा बाद निक्की मेरी भैन ने ना
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 100 ਕੋਈ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੋਰੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਰੋਵੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਭਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਖਵਾਲਦਾ ਪਿਆਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਵਾ ਲੰਮਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਆਖਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਆਏ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਜੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਤੱਕਿਆ, 3-4 ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੱਕਣ ਲਾ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਡੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਵਾਲਿਆ ਪਿਆਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਢੇ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਰੌਣ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਵੜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਹਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਕੰਜਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਸ਼ਮਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੀ ਗਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੇਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ तो प्लीज़ यार लाइक करया करो, कमेंट्स करया करो, सबसक्राइब कर दियो तो दिल खुश होंदा। बाकी दुआवां च याद रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। सेहत है तो सब कुछ है, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ी चाहना, प्रोफैशनली मैं हमेशा कहना तुहाडे वास्ते कोशिश करना अच्छी तो अच्छी वीडियो। दुआवां याद रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।